جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام تنہا نہیں کسان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ایک مرتبہ پھر موجود ہوں اپنے کاشتکار بھائیوں میں، اور میں پوچھتا ہوں یہاں کے کیا مسائل ہیں، یہاں کی زمینیں کیسی ہیں، کون کون سی فصلیں یہاں بنیادی طور پہ بوئی جا سکتی ہیں۔ جی ایک منٹ ناظرین، میں آتا ہوں۔ جی بھائی جان آپ ذرا پلیز، آپ کا نام؟ ملک عمران۔ جی ملک صاحب، آپ یہیں کے رہائشی ہیں؟ جی میں ادھر تو فی الحال مہمان آیا ہوں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ان علاقوں میں مقصد آتے ہیں تو کیا مسائل ہیں یہاں جو بنیادی طور پہ ہیں کہ جنہیں حل کر کے اور ایک مطلب بہتری کی طرف جایا جائے فی ایکڑ پیداوار کے حوالے سے؟ مسائل جی وہی ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو طاہر خان صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ پیمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، زمیندار کو پیمنٹ لیٹ ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مطلب برداشت نہیں کر سکتے کہ اس پہ خرچہ کریں ذریعہ دیوات پہ، اس پہ اس کو بہتر بنائیں۔ اس کا یہی حل ہو سکتا ہے جو پھر اکرام بھائی نے بتایا کہ اگر اس کو گڑ بنایا جائے، اور وہ ہاں یہ کہ اگر شوگر مل مارکر نہیں کرتے تو آپ گڑ بنا لیں، گڑ بنایا جائے، اور پھر اس گڑ کے ذریعے پھر بندہ اس کو نقداور فصل بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا آپ کیا چیز کاشت کرتے ہیں ملک صاحب؟ جی ہم گنا بھی کاشت کرتے ہیں، چاول بھی کاشت کرتے ہیں۔ تو گنے کی فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ کتنی ہے کہ تقریباً لیتے ہیں آپ؟ تقریباً جی ہم تو لیتے ہیں ایک کلے میں 500-600 من دیتے ہیں۔ تو ملک صاحب آپ بھی کوئی بہتری کی طرف جائیں نا پلیز، دیکھیں۔ ٹھیک ہے چلیں، تشریف رکھیں، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین میں اب جی سر پلیز، جی آپ کا نام؟ عثمان غنی جی عثمان غنی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ اسی علاقے کے؟ جی نہیں، میں ڈیرہ اسماعیل خان کا ہوں۔ اچھا، تو آپ کیا تجویز کریں گے کہ اس علاقے کے جو مسائل ہیں، کیونکہ جس طرح انہوں نے بھی کہا 400-500 من، ملک صاحب نے بھی کہا کہ وہ 400 من سے 600 من تک پہنچ گئے ہیں، حالانکہ قریب قریب کہ آپ دریا خواہ میں چلے جائیں، اس کے بعد بکر چلے جائیں تو وہاں کافی زیادہ ہے گنے کی پیداوار۔ تو یہاں آپ کو ایک چیز بتائیں کہ کیا کیا جائے کہ پیداوار بڑھے؟ یہاں سر اگر یہ علی اکبر گروپ کے جو ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال کی جائے تو اس میں شرطیاً جو پیداوار ہے وہ بڑھ سکتی ہے، 1200 من تک انشاءاللہ لے سکتے ہیں یہ فارمر۔ چلیں عثمان غنی صاحب بہت شکریہ، پلیز تشریف رکھیں۔ جی ناظرین، جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ٹیکنالوجی جو جدید ہے وہ استعمال کی جائے، کیونکہ جب تک آپ جدید طریقے استعمال نہیں کریں گے تب تک آپ کی پیداوار نہیں بڑھے گی۔ لیکن ایک چیز یہاں میں آپ کو مزے کی بتاؤں کہ یہاں ہمارے اس پروگرام میں بچے بھی موجود ہیں، لیکن خاص بات جو یہ ہے کہ پچھلے پروگراموں میں بھی بچے موجود تھے لیکن شور بہت ہوتا تھا، اور انہیں کنٹرول کرنے کے لیے بار بار کہنا پڑتا تھا کہ بچوں کٹ کرا کے پلیز ذرا خاموش۔ لیکن یہاں ہمیں آپ یقین کریں کہ ایک مرتبہ بھی ہمیں نہیں کہنا پڑا، اور بڑے ڈسپلن سے جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں تالیاں ذرا جی پلیز۔ تو اس میں میں بالکل بچوں کی تعریف بھی کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ میں کسی بچہ جو یہاں پہ موجود ہے میں انہیں آپ کے سامنے پیش بھی کروں۔ کوئی ایسی عمر کا مجھے مل جائے۔ بیٹا آپ آئیں ادھر پلیز۔ اچھا آئیں 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 بالکل ادھر آئیں، وہ کیمرے کی طرف آپ منہ کریں۔ آپ کا نام؟ رسول نواز۔ رسول نواز۔ تو آپ بیٹا اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں؟ یس سر۔ تو آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں۔ اچھا کام کرتے ہیں۔ اچھا آپ یہاں آئے ہیں، آپ بالکل خاموشی سے بیٹھ کے، آپ کو کسی نے بتایا یا آپ کو خود پتا تھا کہ خاموش بیٹھنا ٹیلی ویژن پروگرام کی ریکارڈنگ ہونی ہے؟ خاموش بیٹھنا۔ اچھا خاموش بیٹھنا، چلے بیٹا بہت تالیاں جی بچے کے لیے، بہت تالیاں۔ جی سر آپ پلیز کیمرے کی طرف پلیز منہ کر لیں۔ اچھا آپ کا نام؟ گل قدیر خان۔ جی گل خان صاحب، آپ مصابی کاشت کار ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ۔ کون سی فصل کی کاشت کرتے ہیں؟ ہم گنا اور گندم اور کپاس وغیرہ ان کی۔ اچھا دو فصلوں کا میں پوچھوں گا کہ گنے کی فی ایکڑ پیداوار آپ کی کتنی ہے اور گندم کی؟ سر جی پہلے تو بہت کم ہے، لیکن انشاءاللہ جو دوائیں ہیں ان کے ساتھ ہماری فصل بہت اچھی ہو رہی ہے۔ اس وقت کتنی ہے تقریباً؟ اس وقت جو ہو رہی ہے گنے کی جو ہے نا 4 سے 5 کے 100 کے ساتھ تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے جو دوائی استعمال کی ہے اس کی وجہ سے ہماری جو ہے نا 1350 من کی، تو الحمدللہ اس علاقے میں ہماری جو ہے نا پیداوار بہت اچھی ہو رہی ہے، کیونکہ ان کی دوائیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ دوائیاں جو دے رہے ہیں وہ 2 نمبر نہیں بلکہ 3 4 5 نمبر؟ نہ یہ دوائی جو ہے علی اکبر کی بہتر ہے، 1 نمبر سے بھی اچھی ہے۔ ہاں نہیں علی اکبر سے علاوہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو دوسرے ہیں علی اکبر کی تو بہتر ہے۔ جی جی الحمدللہ علی اکبر کی بھی بہتر ہے، اور بہت ساری اور بھی کمپنیاں آ رہی ہیں، ان کی بھی الحمدللہ ہمارے پاس رزلٹ ہیں، ان کے 100% رزلٹ ہے، ان کے بھی 100% ہے، ان کے بھی۔ اچھا گندم کی پیداوار میں کیا کتنی لے رہے ہیں فی ایکڑ پیداوار؟ گندم میں سر جی پہلے تو اتنے دی تھی، ابھی الحمدللہ ہم جو ہے نا فی کنال ہاں 1 کنال میں 2.5 بوریاں کی۔ بہت شکریہ جی ناظرین، یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ گنے کی پیداوار انہوں نے جو لی، تو یہیں پہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں 400-500 من،
यहीं पे जो एक काश्तकार हैं वो कह रहे हैं कि 12-13-1400 मन। तो जाहिर है कि ये ज़मीनें एक जैसी हैं, काश्तकार भी एक इलाके के हैं, तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि एक काश्तकार जो है वो जिस तरीके से काश्तकारी करता है उसके अंदर वो जो तरीका आजमाता है कि नई अद्वियात इस्तेमाल करता है, ये सारा फ़र्क है। अगर हमारे दूसरे काश्तकार भी करें तो कोई वजह नहीं है कि वो इतनी पैदावार ना ले सकें। सर प्लीज़ जी, आपका नाम? हाजी कुर्बान। जी हाजी कुर्बान साहब, आप भी काश्तकार हैं? जी काश्तकार है। कौन सी फसल के? थोड़ा सा कैमरा चावल की। अच्छा, चावल की। तो चावल के मकसद फसल के हवाले से आप बताएंगे कि यहाँ पे क्या फी एकड़ पैदावार ले रहे हैं? चावल की हम अच्छी काश्त करते हैं, मेहनत करते हैं। थोड़ा सा कैमरे को देख लीजिए। काश्त करते हैं, मेहनत करते हैं। जी जी। दवाई जो है ये 2 नंबर आती है, ठीक। अच्छी दवाई नहीं मिलती। ठीक। खाद जो है ये सही नहीं मिलती। ठीक। पैसे तो हम लगाते हैं लेकिन ये अच्छा माल नहीं मिलता। अच्छा ठीक। हम मेहनत करते हैं बिल्कुल, लेकिन दवाई अच्छी नहीं है, फसल सही नहीं होती। चलें, बिल्कुल तशरीफ रखें सब। अच्छा, यहाँ पे मैं इकरामुल्लाह साहब थोड़ा सा आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरह यहाँ शिकायत हो रही है कि 2 नंबर अद्वियात की, अब जाहिर है कि पिछले हमारे जो प्रोग्राम है वहाँ भी ये शिकायत हुई और उन्होंने ये एडमिट किया कि अली अकबर ग्रुप की जो है वो हमें एक बड़ा हौसला हुआ कि ये मैदान में आया तो हमें 2 नंबर अद्वियात से जो है छुटकारा मिला है। तो थोड़ी सी यहाँ आपको ये भी एक कोशिश बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ जहाँ आपकी दवाई जाएगी वहाँ जब इस्तेमाल काश्तकार करेगा तो वो जो दूसरी 2 नंबर दवाइयाँ उनसे उनकी जान छूट जाएगी। अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ आपने देखा तो मैं अब थोड़ा सा इस साइड पे मैं नहीं आया। जी सर, बाबा जी ज़रा आएँ प्लीज़। अच्छा चलें, आप बैठें, मैं आपके पास बिल्कुल बैठ जाता हूँ। आपका नाम? अजीजुल्लाह। अजीजुल्लाह साहब, ज़रा बुजुर्गों कैमरे की तरफ। अच्छा, आप भी काश्तकारी करते हैं? जी हाँ। कौन सी फसल है आपकी? गंदम। अच्छा, गंदम फी एकड़ कितनी लेते हैं आप पैदावार? यार में कई ज़मीन अच्छी होंदी है सही आंदा है कि कई खराब ज़मीन होंदी है तो होंदी। किन्ने मन तुसी ले लेंदे हो? बस कहंदे विच कनाल विच गूनी निकलदी है, कहंदे विच डू गूनी। अच्छा, सिर्फ बाबा बुजुर्ग इतना बताइएगा कि जब आपकी कभी जवानी थी, बचपन था, ऐसे 40-50 साल पहले तक, अच्छा उम्र ज़्यादा तो नहीं मैं बताई, उस वक्त और इस वक्त फसल की पैदावार में फ़र्क है? हाँ फर्क है, उस वेले सही फसल थी ना, मिसाल है हुन बहुत फर्क। चलें, ये मकसद बुजुर्गवार थे हमारे, वो बता रहे थे कि जिस तरह पहले जो मकसद काफ़ी कम आती थी, ज़ाहिर है अब वक्त के साथ साथ ज़्यादा होनी शुरू हो गई है और ये हमारी ज़रूरत भी है कि जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है और बेतहाशा बढ़ रही है, अल्लाह करे कि सब खैर आफियत से रहे, लेकिन उनकी जो ज़रूरियात हैं ग़िज़ाई उन्हें पूरा करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो फ़ी एकड़ पैदावार है उसे बढ़ाएं, ताकि इतनी बढ़ाएं कि हमारी ज़रूरियात पूरा होने के बाद वो एक्सपोर्ट की तरफ हम चले जाएं। जी जनाब, आप सर, मैं आपके पास आऊँगा ज़रा प्लीज़, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे हाँ प्लीज़। आपका नाम सर? मलिक नूरज़मान। जी मलिक नूरज़मान साहब, आप इस इलाके के हैं, तो जिस तरह मैंने काश्तकार भाइयों से पूछा, पैनलिस्ट से पूछा, खान साहब से, इकरामुल्लाह साहब से, तो आप बताएं कि यहाँ ज़राअत की बेहतरी के हवाले से आप क्या तजावीज़ देंगे या क्या कहेंगे? गंदम जो अभी जो है ना, थोड़ा सा ताकि कैमरा फेसिंग भी हो जाए। गंदम जी जी, गंदम कनाल में जो है ना 2.5 और 3 बोरियाँ है। इतनी आती है? जी है जी, इतनी आती है। गन्ने की पैदावार इस साल तो बहुत अच्छी थी। उसका जो वजह है ना, उसमें जो मिल वालों ने जो रेट में फ़र्क किया था, पिछले साल रेट अच्छा था, इस साल रेट कम था। तो इस साल रेट कम क्यों लग सकता है? बस वो उसकी मर्जी है ना, गन्ना ज़्यादा हो गया इसलिए उन्होंने कम रेट कर दिया, और गन्ने का जो पेमेंट है अभी तक भी नहीं मिला। हम ज़मीन नाज़रीन, ये बात जिस तरह मलिक साहब भी कर रहे हैं, अब एक और जो मतलब बड़ी तकलीफ दे बात है कि चीनी की कीमत तो बढ़ रही है, लेकिन काश्तकार से जो गन्ना ख़रीदा जा रहा है उसकी कीमत कम हो रही है। ये एक और इस्तेसाल है। और मज़े की बात, मैं बल्कि खान साहब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि तो आप ज़रा बताएं कि जिस हिसाब से गन्ना फी मन काश्तकार से लिया जाता है, मेरे हाल में उससे ज़्यादा कीमत पे उसका भूसा फी मन नहीं बेचा जाता? इनके जो है आइटम बगास भी है। जी जी, बगास भी, ये जो है हमें बगास के पैसे भी नहीं दिए जाते। नहीं दिए जाते? नहीं दिए। ये बात दुरुस्त कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल, आपकी बात इसमें हकीकत है। और उसके बाद भी अगर मकसद वो जिस तरह कहते हैं ना, इनकी सुनी बात है कि वो कहते हैं नुकसान फिर भी हो गया। अच्छा, होता ना नहीं, पता क्या मलिक साहब, कि इनके नफ़े में से शायद कुछ चीज़ कम हो जाती है तो वो उसे नुकसान कहते हैं, उसे नुकसान कहता है। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना कि मकसद गन्ना जिस कीमत पे ख़रीदा जाता है उसका भूसा भी उससे मकसद ज़्यादा कीमत पे बेचा जाता है। जी मलिक साहब, आप कह रहे थे कुछ? यही कह रहा था ना कि गन्ने की पेमेंट भी नहीं मिली, गन्ने का रेट जो कम था
उसी वजह से ज़मींदार जो है ना वो कम हो गया, नीचे आ गया, गन्ने के शौक भी जो है ना वो भी कम हो जाते। अच्छा मकसद इस इलाके में मकसद जिस तरह मैं यहाँ ऑडियंस से भी पूछा और मलिक लाइक साहब से भी पूछा कि कुछ बहुत ज़्यादा जो आसपास के इलाके हैं, जिस तरह बात कर रहा हूँ मैं दरिया खां की, बक्कर की, लिया की, यहाँ से भी बहुत कम पैदावार है, इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है ना कि पेमेंट नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, तशरीफ रखें। अच्छा जी नाज़रीन, ये जो एक इशू उठ रहा है कि पैसा नहीं है, तो इसके लिए ज़ाहिर है मैं हुकूमत से यही कहूँगा कि जिस तरह ज़राई तरक्याती बैंक हैं वहाँ से हमारे जो काश्तकार को जो है वो कम इंटरेस्ट रेट पे जो है कर्जे दिए जाएँ और आसान तरीके से दिए जाएँ। ये सेशन आपने देखा कि हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनके आपने मसाइल सुने और कम पैदावार जो हो रही है उस हवाले से भी आपने देखा कि क्या मसले मसाइल हैं यहाँ पे। तो यहाँ अभी फिर वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि इसके बाद हमारा सेशन आएगा कि हम कुरानदाजी करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारे कौन से वो खुश नसीब काश्तकार भाई हैं जिनका इनाम निकलता है और फिर इन्हें इनाम दिया जाएगा। तो हमारे साथ रहें और देखें कि किन का इनाम निकलता है।